We have welcome everyone. This is Divide to Connection, Human-Centered Data and AI Pathways for Vulnerable Populations. I'm a moderator. I'm a Professor Euna Han from College of Pharmacy, Yonsei University. And this session, we have three amazing presenters from Japan, one presenter from Japan and two presenters from Korea. We will talk about the vulnerability, particularly focusing on the disability, people with disability, and the access to the AI and technology access gap, and how to improve those gaps via, again, the using technologies. The presenters, the first presenter will present her topic in English, but other two presenters will use Korean. But you can screen your name tag, the QR, and the AI-assisted translation service will be provided to you, right? Okay, let me introduce the first presenter, Dr. Shu-Jin. I really hope I pronounce her name correct. Her Korean name is Dr. Kim Seol-young. I think this is the safe way. She is a senior researcher in the Department of Health and Welfare Services at the National Institute of Public Health in Japan. Her main research area is the evaluation of care processes, outcomes, and system performances using quantitative data methods. Let me introduce Dr. Kim, and please give her a nice applause. Thank you. Thank you very much for your kind introduction. So I will start my speech. Today, I'd like to talk about how we can move from divide to connection in Japanese long-term care system. In this talk, I will do three things. First, I will explain three structural divides in long-term care. And second, I will show evidence from nationwide data in Japan. And third, I will discuss how AI can help close the divides. Data rich, yet connection poor. So Japan is one of the most rapidly aging societies in the world. We have a nationwide long-term care insurance system, and we collect a large amount of data. So in some sense, Japan is a data-rich society. But there is an important problem. Even though we have data, we do not always use it early enough. In other words, the system is data-rich, but connection poor. This gap creates several structural divides. Let me summarize three divides. First, the data action divide. Japan collects massive data, administrative data. We can observe health changes and services use and costs. However, these data are mainly used for reporting and the reimbursement. They are not always used for real-time decision making. So we have data, but we do not always lead to action. These data are not always lead to action. Second, prediction intervention divide. Our research shows that health decline often follows predictable patterns. In other words, we can predict risk, but support usually starts only after functional decline become visible. So we can predict risk, but intervention still comes late. Third, the timing divide. When the intervention is delayed, care costs tend to concentrate in the final stage of life. So timing becomes a critical issue. These three divides are connected. Data doesn't lead to action, prediction doesn't lead to intervention, and the intervention comes too late. So the question becomes, how can we move from divide to connection? Let me show one example. Using nationwide data in Japan, we analyzed the long-term care spending during the last 5 years of life. We found
what we found was very clear. About 23% of individuals account for more than 80% of total long-term care expenditure. In other words, care costs increase sharply near the end of life. This suggests that support often comes too late. So the next question is, what drives these high-cost cases? When we examined the high-cost group, clear patterns appeared. The most important factor was dementia, which accounts for 33%. This was followed by age-related diabetes and cerebrovascular disease. These are chronic diseases that have progressive conditions. They develop slowly, but they require long-term care. This tells us something important. High long-term care spending is often predictable. If we can detect cognitive or functional decline earlier, we may be able to intervene earlier. And this leads to the next question, how we can predict the connected to real action. To answer this, let me explain the certification process in Japan. In Japan, in Japanese long-term care system, care level are determined through a two-step process. The first, a computer system produces a first-level judgment based on standardized assessment data. Second, a professional review board carefully examine the cases, and they consider physician notes and other contextual information. Finally, second-level decision is made. However, there is an important challenge. Only about 15% of cases are revised from the first-level adjustment to second-level decision. In other words, 85% of cases remain unchanged. Despite this, every single case must be reviewed by the board. This creates a substantial burden. Experts spend time reviewing many cases that ultimately do not change. As the number of older adults increase, the workforce becomes even heavier. So our system is very thorough, but this is not efficient. This is where AI can help. The goal is not to replace human experts. Instead, AI helps identify which cases need closer attention. This project is a large multi-institutional collaboration. It involves universities, research institutes, and local governments, as well as people who working in the long-term care field, such as service providers and long-term care facilities. My work begins with the data. We use 74 standardized assessment and first with second-level judgment outcomes and longitudinal certification records. This allows us to understand where revisions occur and how often they occur and whether systematic patterns exist. Based on this foundation, we develop predictive models. The models estimate the probability of revision. It also identifies uncertainty zones between adjacent care levels. Importantly, we do not want a black box model. We want to interpret explainable signals that professionals can understand. The output is not just a prediction score. It provides explainable signals, care case alerts, and support for standardization. In other words, the system helps make institutional judgment more transparent and consistent. My contribution is therefore to ensure that the AI system is grounded in robust data, fair modeling, and explainable outputs. So far, I have discussed how AI can help certification decisions. But beyond the certification process, there is a broader structural issue. How do we use Japanese massive long-term care databases more effectively? On the left side, we see the current situation.
Japan has massive data. However, these data are mainly used for reporting and reimbursement. This creates data action divide. The system collects the data, but they are not fully used for real-time decision making. So our approach is to change this. Instead of passive data storage, we integrate analytics into the real workflows. This allows us to identify high-risk patterns, support early monitoring, and provide policy feedback. In this way, administrative data can become decision infrastructure. So let me conclude. Today, we discussed the divide between prediction and intervention, and between data and action. But the goal is not simply to build better algorithms. The goal is to build better connections, connection between data and decisions, prediction and actions, and the institutions and people. What I'm addressing in Japan is not a local issue. It is a structural challenge that many aging society will soon face. So the key question is, how can we move from divide to connection? Thank you. Thank you, Dr. Kim. Thanks for keeping time. Let me just hear all presentation all together, and then I will open a panel discussion and a few question opportunities to the floor. All right, let's move to the second presenter. 두 번째 연자는 박나영 박사님이십니다. 박나영 박사님은 한국보건사회연구원의 부연구위원으로 지금 근무하고 계시고요. 박나영 박사님의 그 리서치 에리어는 디지털 헬스 폴리시 인테그레이티드 케어입니다. 박 박사님께서는 그 서울대 보건대학원에서 그 헬스 폴리시 앤 매니지먼트로 이제 박사학위를 받으셨고 보사연에서 이 관련 연구를 그 굉장히 활발하게 수행하고 계십니다. 네, 박 박사님께 강의를 듣겠습니다. 네, 안녕하세요. 소개받은 박나영이라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 이렇게 귀한 자리에서 발표할 수 있는 기회를 주셔서 너무 감사드리고요. 지금 현재 한국에서 이루어지고 있는 디지털 헬스 관련 정책이나 이런 움직임 이런 것들을 오늘 시간에 제가 같이 말씀 나누고자 합니다. 네, 그럼 시작하도록 하겠습니다. 오늘 저희 주제가 이제 포용적인 이제 데이터와 AI를 활용해서 이제 건강 증진을 할 수 있는 이런 부분들을 도모하고자 하는 이런 세션인데요. 이와 관련해서 진행되고 있는 것들을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 한국에서의 그 모바일에서 저희가 모바일을 통해서 건강 증진 관리를 하고 있는 서비스에 대한 이야기를 할 거고요. 두 번째는 의료 마이 데이터라고 해서 저희의 건강 기록들을 이제 같이 공유하고 확인할 수 있는 그런 시스템, 그리고 마지막에 이제 한미를 말씀드리도록 하겠습니다. 이제 먼저 살펴보시면 이제 국가 차원에서 이제 퍼블릭 헬스는 사실 2016년부터 시작을 했습니다. 그래서 2016년부터 저희 공공 단위에 있는 보건소를 중심으로 해서 10개의 보건소에서 총 1000명을 중심으로 시작을 하게 되었고요. 그 시범 사업은 초반에는 이제 저희 과학기술정통부 현재 이제 그 예산을 통해서 이제 함께 시작을 보건복지부가 같이 시작을 하게 됐습니다. 그래서 저희가 이제 2년 주기마다 건강검진을 받고 있고 그 건강검진 결과를 지역의 보건소와 연계를 하고 그 연계에 대한 그 관리가 필요한 대상자들을 한해서 이제 서비스를 지역에서 이제 무료로 제공을 하게 되는 겁니다. 그래서 2016년 당시만 해도 사실 모바일 헬스가 굉장히 획기적이었고 혁신적인 서비스로 디지털 헬스로 다가와 있었습니다. 그래서 이제 예전에는 보건소에서 저희가 인식이 좀 나이가 많으신 분들이 이용하는 서비스나 취약계층 대상으로 서비스를 주로 했었다면 이제 조금 더 한 단계 나아가서 전 국민을 대상으로 이제 젊은 성인들도 건강 관리를 해보자. 그리고 노령기가 됐을 때 이제 그 예방할 수 있는 건강에 대한 것들을 예방하는 차원에서 이제 시작을 했었고요. 저희가 아시는 대사증후군 관리 총 5개 위험 요인에 대해서 이제 관리를 시작하게 됐습니다. 그래서 처음 이제 보건소에 오시면 건강 검진을 할 수도 있고 아니면 본인이 갖고 있는 건강 검진 결과가 이미 데이터로 연결이 되어 있습니다. 그래서 그 데이터 연결된 걸 대상으로 해서 그 서비스를 들어가게 되는데요. 그
그때 이제 전체 구성팀이 이제 의사, 간호사, 그다음에 운동 처방사, 영양 관리하시는 분들께서 이제 집중적으로 같이 팀을 구성해서 서비스를 이루게 됩니다. 그래서 한 3개월 정도 서비스를 이제 받을 수 있도록 하고, 그 3개월 동안 이제 자기가 모바일을 통해서 안내됐던 이제 코디네이터로 이제 건강 전문가들이 안내했던 그 프로그램에 따라서 모바일을 활용해서 이용을 하게 되고, 3개월 있다 다시 보건소에 와서 건강 검진 체크를 하고 또 다시 3개월 시작해서 총 6개월의 서비스를 이제 진행을 하고 있었습니다. 그래서 이 2016년부터 이제 시작된 것이 이제 전국적으로 한 3천 명 가량 정도의 수준으로 이제 서비스가 진행되고 있고요. 지금까지 꾸준히 이제 진행을 해오다가 사실 지역 사회에서는 건강 증진을 위해서 총 13가지의 건강 서비스를 진행을 하고 있습니다. 이제 근데 그 13가지 사업 안으로 이제 모바일 헬스가 이제 정규적으로 편입이 되면서 이제 서비스를 조금 더 간소화해 나가는 과정에서 이제 AI에 대한 필요성을 이제 논의를 하게 되었습니다. 그래서 이제 작년에 연구 과제로 이제 AI로 이제 이 부분들을 활용했을 때 얼마나 더 과학적이고 빠르게 그리고 정밀하게 체크를 할 수 있을 것이냐에 대한 연구들이 진행이 됐었고요. 그렇지만 이제 왜 우리가 당연히 이거를 지역사회에 해야 되는 당위성이 먼저 필요했다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 지역사회 내에서 공공에서 이런 민간 여러 가지 서비스들이 있는데도 불구하고 AI 서비스를 굳이 도입을 해야 되냐에 대한 의견들이 많았고, 이에 대한 질의들이 굉장히 많았습니다. 근데 이제 그런 형평성 차원에 있어서 저희가 사실 이제 포용적으로 지역사회에서 이제 공공 서비스로서는 유일한 서비스이기도 하고, 그 현재 2016년도에 갖고 있던 디지털을 이제 AI로 이제 바꿔보기 위한 서비스가 민간 시장에 맡겼을 경우에 그 수혜를 받지 못하는 국민에 대한 우려, 그리고 지역 간의 건강 격차, 그다음 취약계층에 대한 이제 보호 차원에서 이 서비스가 계속 지속할 수밖에 없다는 의견들이 계속 나왔고요. 그래서 이제 그런 내용들을 다뤄서 이제 지역사회 차원에서의 불평등을 완화하기 위한 정책으로 디지털 AI가 이제 시작되는 준비를 하게 됐습니다. 그래서 사실 이제 현재 만성질환 관리에 있어서의 최고의 이제 서비스다라고 이제 이야기를 하기도 하는데, 사실 극히 소수만 서비스를 누리고 있고 기술이 계속 진화하기 때문에 이 속도를 따라가기에 사실 제한적인 면이 있습니다. 근데 이제 작년에 이재명 정부에서도 AI 시대를 여는 이제 투자를 굉장히 강력하게 주장을 했었고요. 그래서 이제 디지털을 이용하지만 굉장히 수동적이었던 부분들을 다 AI의 에이전틱 AI라든지 이런 부분들을 기술을 도입하고자 이제 여러 모델들을 검토를 했었습니다. 근데 이제 이 검토를 했을 때 이제 대상자들의 의견을 들었을 때는 이제 어떤 건강관리 서비스에 있어서도 운동이나 영양들이 들어갈 텐데, 영양에 대한 자동 분석과 그 영양을 기반으로 한 운동, 그리고 만성질환 관리까지 좀 확대를 해서 지역사회 안에서 만성질환 관리까지도 포함을 해줬으면 하는 것들에 대한 의견들이 있었고요. 이 부분은 이제 올해 정책 과제로 이제 실무단에서 다시 논의를 할 예정입니다. 그리고 다음으로 넘어가서 앞서 살펴봤던 거는 19세에서 64세까지 그 성인기에 대한 이야기였다면, 여기는 이제 노인 관련 이제 AI IoT 사업입니다. 앞에 봤던 것과는 좀 유사하긴 하지만 고령층에 포커스를 했고, 그에 따라서 필요한 서비스들과 해야 되는 실천 건강에 대한 것들을 이제 중심으로 더 구성을 했다고 보시면 될 것 같습니다. 혈압이나 혈당 체크는 물론이고 이제 뭐 운동 측정에 대한 것들, 그다음에 그 사회적인 그런 만남이라든지 이런 정서, 이런 부분들도 고려를 해서 외출이라든지 식사, 그다음에 약 먹는 것들, 약을 얼마나 잘 챙겨 먹는지, 이제 이런 부분들을 다 모바일 기기 내에서 건강 관리를 할 수 있도록 구성을 했고요. 그 구성한 부분들은 보건소에서 담당자들이 그 건강 관리를 했는지 안 했는지를 체크할 수 있도록 이제 같이 시스템화해서 이제 서비스가 진행되고 있습니다. 그래서 이제 한국에서는 총 2가지 정도가 좀 큰 맥락으로 이제 공공 서비스에서 진행을 하고 있고, 이제 물론 민간 서비스에도 있습니다. 민간 서비스에서는 주로 직장인 건강관리와 연결을 해서 직장인 건강검진 이후에 건강관리를 할 수 있도록 하는 민간 서비스들이 회사와 그 IT 업체와 이제 제휴를 해서 서비스가 진행되고 있는 여러 사례들이 있었고요. 하지만 이제 그거는 직장을 다니시는 분들에 한정되었기 때문에 이제 전 국민을 대상으로 한 서비스들을 조금 더 확대해 보고자 지금 노력하고 있습니다. 그래서 AI, IoT나 디지털에 대한 효과가 얼마나 있느냐에 대한 여러 문헌들이 굉장히 많았는데, 이 부분은 좀 렁텀하게 봤던 연구를 제가 들고 왔습니다. 사실 여러 가지 이제 비교군도 사실 있었는데요. 이제 단일 중재군 차원에서 얼마나 효과적이었는지를 이제 잠재성장 모형을 통해서 살펴봤었던 연구였고, 사실 여기 이제 타임이 6가지로 나누는데, 첫 번째가 시작했을 때, 그다음에 6개월,
6개월, 그다음에 9개월, 12개월, 18개월 이렇게 해서 롱텀 1년 반 정도 이 서비스를 이용했을 때 나타나는 효과가 이제 긍정적인 부분으로 나왔다는 것들을 이제 볼 수 있습니다. 다음에 의료 마이데이터입니다. 의료 마이데이터는 사실 호주나 핀란드 다른 국가에서 굉장히 잘 되어 있고요. 우리나라도 이걸 도입하고자 2022년 3년부터 굉장히 플랫폼을 구성해서 추진을 하고 있습니다. 의료 마이데이터라고 하면 나의 여러 가지 건강 기록, 지금 병원 가시는 기록이라든지 건보공단에서 수집하는 기록이라든지 굉장히 다양한 정보들이 많은데요. 그 정보를 하나의 플랫폼 안에서 내 건강을 관리할 수 있도록 하는 것들입니다. 그래서 이제 추가적으로 이제 서비스가 더 생긴 거는 상급 종합병원 등 이제 의료기관에 방문하셨을 때 방문한 이후에 하루 이틀 뒤에 그 모든 정보들이 모바일 폰 안으로 들어와서 내가 먹은 약이라든지 처방된 진료 내용이라든지 이런 것들을 다 상세하게 확인할 수 있도록 하고 있습니다. 그래서 지금 현재는 시범 사업식으로 운영을 하고 있고 전국 47개 상급 종합병원에 방문하시면 나오는 기록들은 다 연결될 수 있도록 이제 접목이 됐습니다. 그래서 플랫폼에서 본인의 건강들을 확인할 수 있도록 지금 추진하고 있고요. 지금 병의원이라든지 의원급 대상으로도 이제 현재 사업을 확장하고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 조금 더 상세하게 보시면 이제 2025년에 개인정보보호법이 되면서 사실 자기의 정보를 제3자에게 전송을 해서 해당 정보를 서비스를 받게 하는 것이 우리나라에 아직 법적인 제도적 장치가 마련이 되어 있지 않은 상태였습니다. 근데 2025년부터는 이제 그런 개인정보보호법이 통과하면서 내가 원하는 의료기관이나 내가 원하는 서비스 기관에 내 정보를 열람할 수 있도록 허용을 한다면, 동의를 한다면 그 정보를 가지고 나를 위한 서비스를 만들 수 있도록 이제 법이 바뀌었습니다. 그래서 이 정보를 가지고 이제 서비스를 제공할 수 있도록 민간 여러 기관들이 준비를 하고 있고요. 이때 이제 제공되는 서비스들이 이제 기존의 건보공단으로 수집되는 그런 자료들, 청구 자료들, 그 다음에 의료기관에 아까 말씀드렸던 그 의료 진료에 대한 내용들, 그 다음에 이제 본인의 건강 행동하셨던 핸드폰 그 스마트 헬스의 애플이라든지 삼성에서 누적되고 있는 건강 여러 가지 수면이라든지 모든 활동들이 다 포함돼서 들어갈 수 있도록 이제 세팅이 되었습니다. 그리고 이제 의료진 화면에서는 이제 내가 병원에 방문했을 때 내 건강에 대한 기록들이 의료진 화면에서 잠깐 30분 정도 이제 열람을 할 수 있도록 띄고요. 이제 개인정보 때문에 이제 30분 이내에 모두 삭제되는 처리 형식으로 이제 제공이 되고 있습니다. 그리고 이제 프라이머리 세터 같은 경우가 사실 이 부분들을 적용하기가 쉽지는 않은데요. 상급종합병원 같은 경우는 EMR이 조금 아무래도 체계화되고 잘 되어 있는 반면에 이제 1차 의료기관 같은 경우는 EMR 전자의무 기록이 각각 다양한 회사들이 이용을 하고 있습니다. 그래서 그 회사들의 그런 표준화, 데이터 표준화와 데이터 상호 운용성까지 같이 고민되는 지점이어서 사실 바로 막 적용을 하기는 쉽지는 않고 올해 상반기까지 이제 종합병원 수준으로 조금 더 확장해 보는 단계로 이제 진행하고 있다라고 하실 수 있습니다. 그래서 이제 이거에 대한 건 굉장히 관리가 철저하게 준비가 필요한데요. 이게 제가 한국어로 써놨네요. 이 개인정보 저희 국가의 개인정보위원회가 있고 그 위원회의 보건복지부와 이제 그 인터넷진흥원 등 그러니까 여러 기관들이 함께 하고 있습니다. 그래서 이 데이터에 대한 처리 문제라든지 이 데이터를 처리했을 때 보안 문제라든지 국가 데이터이기 때문에 국가의 모든 국민들의 데이터가 다 들어있기 때문에 굉장히 철저하게 보안을 신경을 쓰고 있고요. 그 부분에 있어서 여러 다양한 기관들이 같이 협력을 하고 있습니다. 그래서 오른쪽에 보시면 저희 공공기관에서는 질병관리청이라든지 건강보험심사평가원, 그리고 건강보험공단, 그리고 상급종합병원이 이제 주로 들어와서 이제 데이터들을 다 수집을 해서 그 데이터에 이제 클라우드 형식으로 올려놓고 그거를 이제 필요한 기관들에서 가져갈 수 있도록 하는데 일반 의료기관들은 이제 개인이 동의하면 갈 수 있도록 되어 있고 민간 서비스는 또 다양하게 이제 서비스들을 가지면서 그 서비스에 대해서 이제 제공을 할 수 있도록 이제 시범 사업 형태로 지금 허용을 했습니다. 이런 시범 사업들은 딱 1년 정도 서비스가 끝나면은 다 정보를 받을 수 없게 다 닫고요. 민간 기관에서는. 그리고 이걸 계속 참여하고 싶다고 한다면 정부에서 운영하는 특수 전문기관이라는 전문 심사를 다시 받아야 합니다. 그래서 굉장히 까다로운 심사여서 사실 함부로 진입하기도 쉽지 않고 데이터에 대한 문제들의 이슈를 조금 더 이제 덜어보고자 하는 노력들이 이제 계속 있다라고 보시면 될 것 같습니다.
그래서 궁금하실 것 같아서 민간 서비스에 대한 시범 사업으로 진행됐던 걸 4가지 사례를 좀 같이 볼 텐데요. 그 non face to face 서비스 같은 경우는 여러분들이 나만의 닥터라든지 이런 그 건강 앱을 그 아마 코로나 때 많이 이용하셨을 것 같아요. 굿닥터라든지 비대면 서비스를 이용하는 앱에 PHR 서비스를 연결을 해서 그 비대면 서비스에 들어갔을 때 나의 원래 건강 검진이라든지 건강 기록들, 공단에 있는 나의 정보들이 끌어옵니다. 그래서 그 끌어와서 나에게 필요한 정보들을 의사들도 열람할 수 있도록 해주고 그 서비스에 대해서 나에게 적합한 서비스를 진행할 수 있도록 하고 있고요. 사실 이 서비스를 하려면 굉장히 까다로운 심사를 통해서 들어온 기관인데 개인들은 사실 원래 나만의 닥터를 이용했던 개인들은 자기가 PHR 서비스를 이용하고 있는지를 사실 잘 모릅니다. 그래서 굉장히 디지털이 들어왔지만 그 디지털 자체가 나에게 흡수되고 내가 나의 정보를 다른 의사들에게 제공했을 때 받을 수 있는 서비스가 이러한 정도다 했을 때 이제 그 승인한 거지, 이게 꼭 PHR 따로의 별도 서비스로 생각하지 않고 삶에서 같이 녹아날 수 있도록 서비스를 개발하자는 게 목표가 있었거든요. 그래서 굉장히 자연스럽게 이제 들어올 수 있도록 하는 방안으로 이제 비대면 서비스가 있었습니다. 그리고 이제 카톨릭 병원에서 운영했었던 만성질환 관리인데, 저희가 생각하는 만성질환에서 신장질환이라든지 조금 더 중증도가 높은 이제 만성질환에서 관련 그런 정보를 이제 다시 시스템믹해서 이제 필요한 정보가 의사에게 보여줄 수 있고 그 정보를 다시 재구성해서 할 수 있는 것들을 시범 사업을 했었습니다. 그리고 이제 한국에서 여행을 다니시거나 외국으로 유학을 가시거나 했을 때 한국에 대한 의료 정보들이 필요한데 그때 병원에 가서 쓸 수 있도록 이제 해외 번역 서비스라든지 이제 의무 기록에서 활용할 수 있도록 하는 서비스들이 이제 하나가 더 있었고요. 마지막으로 카카오 헬스랑 같이 했었던 이제 드러그 인포메이션 서비스라고 해서 저희가 약물을 이제 처방을 받게 되는데 여러 다지 약물들을 처방받을 수 있고 여러 질환으로 해서 중복되는 약물들이 발생할 수도 있습니다. 물론 국가가 운영하고 있는 DUR 제도가 있긴 하지만 개인이 그 환자 입장에서 볼 수 있는 서비스가 없었기 때문에 이런 부분들도 카카오톡에서 같이 연결해서 볼 수 있도록 이제 서비스를 시범 사업도로 했습니다. 이렇게 시범 사업들이 끝났고 이제 이런 시범 사업과 함께 이제 차후에는 이제는 특수 전문기관이라는 것들을 지정하면서 현재 카톨릭과 이제 삼성 그리고 카카오에서 이제 이런 대형 서비스들이 운영할 수 있도록 이제 승인이 됐다라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이제 이거는 이제 당시에 이제 시범 사업을 참여했었던 대상자와 일반 대국민을 대상으로 해서 설문조사를 함께 진행을 했었습니다. 보시면 이제 이런 마이데이터에 대한 마이데이터가 왜 필요할까에 대해서 이제 질문을 했었을 때는 여러 가지 뿌려져 있는 정보들에 대한 불편함과 병원에 갔을 때 내가 가진 질환에 그리고 내가 먹어야 되는 약물에 대한 설명이 너무 어렵다, 이런 것들을 좀 정보화해서 의사에게 보여줄 수 있다면 더 정보가 더 확실하게 나의 건강을 잘 관리할 수 있을 거라는 의견으로 이제 압도적이었고요. 다만 우려되는 사항이 나 몰래 내가 모르는 사이에 나의 정보를 이용할까에 대한 게 굉장히 컸습니다. 그래서 그런 거에 대한 기관의 페널티라든지 법을 만들어야 된다는 부분들이 좀 보완이 된다면 국민 입장에서 쓸 수 있을 것 같은 서비스다라고 이제 의견을 받은 바가 있습니다. 그리고 이제 보시면 이제 이런 의료 정보를 다루는 기관은 어디로 해야 되냐고 했을 때 공공에 대한 서비스 굉장히 강했고요. 공공이 이런 분들을 관리해야 된다는 게 컸고, 민간 서비스 같은 경우는 굉장히 극소로 낮았는데 사실 이제 이런 특수 전문 기관으로 지정되어 온 이제 기관 같은 경우는 조금 더 이제 관심이 높아지는 걸로 볼 수 있었습니다. 그래서 제가 15분 정도 했는데 네, 그럼 마지막으로 이제 결론 이야기를 드리도록 하겠습니다. 사실 이런 디지털이 계속해서 저희가 발전을 하고 있고 또 앞으로 또 AI 기술이 새롭게 돌아오면서 또 아마 새롭게 앞으로 계속 기술은 발전할 겁니다. 그때 이제 이런 기술들을 만들어가는 과정에서 누구나가 다 쓸 수 있는 기술을 한다면 민간 서비스를 이용하면 되지만 굳이 공공에서 이런 서비스를 만드는 이유는 이제 거기까지 접근하기 어려우신 분들도 굉장히 많으실 거고요. 이런 서비스를 가지고 누군가가 지도하거나 누군가가 이제 사회적으로 지지하지 않는다면 그 서비스를 이용하는 데 굉장히 큰 한계가 있습니다. 그래서 각각의 그 영역별로 그런 서비스들에 대해서 서비스를 설계할 때나 그 서비스를 유지하고 지속할 때는 반드시 이제 그런 건강 형평성을 고려하는 측면에서의 이런 모델들이 중요하다. 그리고 우리는 디지털 도구로 이용하고 이런 데이터를 가지고 분석한 것들을 이제 건강을 위한 도구로서 활용할 일이지 이게 원저가 되지는 않는다라는 의미로 이제 건강 형평성 측면에서에 대한 연구도 지속해서 진행되고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 그럼 여기까지 발표를 마치도록 하겠습니다. 네, 박 박사님 발표 감사합니다.
다음 세 번째 연자 발표를 아까 말씀드린 대로 다 듣고 플로어에 토론을 오픈하도록 하겠습니다. 세 번째 연자는 전보영 교수님이시고요. 전보영 교수님은 지금 명지전문대 Department of Health and Medical Information에서 조교수로 근무하고 계시고요. 연구 분야는 Health Equity, Healthcare Accessibility for Vulnerable Population인데 특히 People with Disability에 관한 연구를 굉장히 활발하게 해오고 계십니다. 그 전에 국립재활원에도 굉장히 오래 근무를 하셨었고요. 네, 전보영 교수님께 발표를 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 전보영입니다. 앞에 사진이 저랑 달리 너무 예쁘게 보정을 해주신 것 같아요. 주최 측에서 다시 한번 감사를 드립니다. 네, 오늘 저는 앞에 두 분께서는 국가 차원의 디지털 헬스나 AI가 어떻게 국민 혹은 노인들에게 활용이 되는지 좀 큰 차원의 거시적인 차원의 연구를 하셨다면은 저는 시민을 대상으로 이렇게 좀 작은 연구를 시행했던 케이스 스터디를 여러분들에게 소개를 하고자 합니다. 이거는 이제 작년에 여러분들 서울연구원이라고 들어보셨어요? 서울연구원은 서울시에서 서울 시민을 위한 연구를 하는 기관인데 또 거기서 시민 연구자들한테 이제 연구를 할 수 있는 기회를 줍니다. 이때 이제 AI를 활용해서 이렇게 하는 연구를 모집을 했었고 제 관심 분야인 장애인들의 에게 AI를 어떻게 적용해 볼까 하는 그런 이제 마음에서 연구를 시작하게 되었습니다. 그래서 연구는 이제 저희가 이렇게 여기 보시면 보더라인 인터렉추얼 펑셔닝이라고 되어 있는데 경계선 지능인입니다. 한국말로는 느린 학습자라고도 합니다. 그래서 이런 느린 학습자들의 이제 사회적 고립을 예방할 때 AI가 어떻게 쓰일 수 있는지를 좀 재미난 연구로 해본 저의 그런 경험을 나누어 드리도록 하겠습니다. 그래서 이렇게 연구를 수행했던 이 연구의 프레임워크와 그리고 이 사회적 고립에 대한 그런 이제 모형을 프리딕션했던 모형을 살펴보고 또 이렇게 AI를 실제로 필드워크에서 이제 파일럿 테스트 해본 경험을 소개를 해드리고 파일럿 테스트를 했더니 AI 이 친구가 얼마만큼 실수를 했는지 그래서 이 실수를 잡기 위해서 어떻게 저희가 노력을 했는지 그 과정을 간단하게 설명하도록 하겠습니다. 우선은 이제 키 컨셉과 리서치 프레임워크를 간단히 소개하고자 합니다. 여러분들 느린 학습자의 정의에 대해서 한번 생각해 보신 적 있나요? 이제 요즘에 초등학교에서도 이렇게 느린 학습자를 사전에 빨리 이렇게 빨리 디텍트해서 빨리 인터벤션 하는 것들이 큰 관심사라고 합니다. 서울시에만 127만 명의 느린 학습자가 있다고 하고요. 느린 학습자, 즉 이제 경계선 지능인은 저희가 흔히 IQ라고 하죠. 지능 검사를 했을 때 지능이 이제 70에서 84 정도에 이제 속하는 그런 친구들을 의미를 합니다. 그래서 사실은 70 미만이면은 한국에서 다양한 복지 혜택을 받을 수가 있어요. 예를 들어 발달 장애인을 위한 여러 가지 복지 서비스들을 받을 수 있고 국가적 혜택을 받을 수가 있어요. 그런데 이 친구들은 70이 넘어요. 그래서 71에서 84에 해당이 되기 때문에 다양한 국가의 복지 혜택에서는 배제되어 있습니다. 그런데 동시에 이 친구들은 애매하게 사회생활이 어려워요. 대표적으로 돈 계산, 부동산 계약과 같이 저희가 좀 문해력이 필요한 사회생활들이 있잖아요. 혹은 친구들하고 처음엔 어울리는데 깊이 있게 사귀는 것들이 어려운 친구들입니다. 그래서 이 친구들이 특히 성인이 되었을 때 지속적으로 회사에 다니거나 혹은 진득하게 자신의 삶을 꾸려가기보다는 한 달, 두 달 아르바이트를 하고 좀 회사 이렇게 짧게 근무를 하고 깊이 있게 사회생활에 적응하지 못해서 좀 사회적 고립의 위험이 높은 것으로 알려져 있습니다. 네,
두 번째 개념은 사회적 고립입니다. 여러분들도 외로울 때가 있으시죠? 안 외로우신 분 손 들어보세요. 물론 다 외롭고 고립감을 느끼실 거라고 생각을 합니다. 근데 이 연구에서의 사회적 고립은 조금 더 엄격한 기준을 정의를 합니다. 첫 번째는 이제 물리적 고립입니다. 내가 1년 동안 가족 외에 만나는 사람이 이제 이렇게 거의 없다. 예를 들어 만남의 횟수가 1회 미만이다. 그리고 두 번째는 이제 내가 도움을 받고 싶을 때, 예를 들어서 고민이 있거나 좀 돈을 빌려야 하거나 아플 때 도움을 받을 사람이 없다. 이렇게 이 두 기준을 모두 충족했을 때를 사회적 고립으로 정의를 해서 일반적으로 우리가 살아갔을 때보다는 훨씬 더 좀 외롭고 고립된 그 상황을 사회적 고립이라고 정의를 했습니다. 네, 어쨌든 이렇게 경계선 지능인에 대한 어려움이 이 사회에서 알려지기 시작하면서 서울시에서도 밈센터라고 해서 이제 이게 밈이 무슨 뜻일까요? 밈이 한국말로 하면은 이렇게 밀어준다라는 의미고 영어로 하면은 푸시의 의미여서 내가 너희를 밀어줄게 라는 의미의 밈센터를 건립을 하여서 다양한 이제 서비스들을 제공하고 있다고 합니다. 뭐 예를 들어서 소셜 스킬을 높이는 기술들, 가족 상담이나 아니면 취업을 준비하는 서비스들, 그런 것들을 이 밈센터에서 제공을 하고 있습니다. 네, 그래서 이 연구에서는 이렇게 보더라인에 있는 경계선 지능에 있는 그런 이제 사람들에게 AI 에이전트를 활용을 해서 그 고립감을 측정을 하고 이 고립의 유형에 맞게 이제 이렇게 코칭을 해주는 그런 코칭 AI 서비스를 개발을 했고요. 그리고 실제로 필드에 나가서 이제 우리가 만든 AI 서비스가 제대로 작동을 하는지 확인을 했습니다. 그리고 나서는 그 문제점을 해결하는 이 세 개의 스텝으로 연구를 진행을 했었고요. 연구 기간은 한 5개월 정도였어요. 그래서 엄청 바쁘게 연구를 진행을 했었던 것 같습니다. 그리고 이 AI 에이전트의 이름을 나름대로 좀 기분 좋게 만들고자 서울 치어 브릿지 AI라고 이름을 붙여주었습니다. 그래서 솔직히 말하면은 이거가 누구한테 AI 이 측정 도구를 써도 그렇게 기분 나쁘지 않은 이름을 좀 만들고 싶었습니다. 그렇게 해서 이 AI 에이전트가 중간에 있어서 첫 번째로는 사회적 고립에 대한 질문지를 만듭니다. 두 번째로는 레그 베이스드, 그러니까 증강 서비스라고 해서 얘가 이제 인터넷을 활용해서 솔루션을 제공할 때 단순히 우리가 입력한 정보만 가지고 클로즈드 데이터가 아니라 오픈 데이터를 활용을 해서 이 친구가 우리가 그래도 알려준 정보 외에 현 시점에서 이렇게 활용할 수 있는 좋은 정책이라든지 혹은 밈센터의 서비스 같은 것들을 찾아서 안내하는 그런 레그 베이스드 솔루션을 제공을 하고자 했고요. 이를 통해서 최종적으로는 사람이 물론 저희가 컨설팅을 해줘야겠죠. 근데 퍼스트 스크리닝 차원에서 좀 이렇게 사람과 그리고 그 이제 경계선 지능인 사이에 브릿지 역할을 해주는 그런 이제 서비스를 만들고자 하였습니다. 그런데 생각해 보면은 AI한테 이 모든 걸 맡기면 좋겠지만 AI도 공부가 필요하잖아요. 그래서 AI를 학습시키고자 했습니다. 그게 바로 저희가 이 소셜 아이솔레이션 프리딕션 모델을 만드는 과정이었습니다. 어떻게 했냐면은 빅데이터를 활용했어요. 그래서 첫 번째는 서울시에서 서울시 청년 만여 명을 대상으로 조사를 해서 서울시 청년의 사회적 고립에 대해서 조사한 자료를 활용을 했었고, 조사를 해봤더니 저희가 너무 엄격하게 사회적 고립을 정의해서 한 7% 정도의 청년들이 사회적 고립에 처해 있다라는 결과를 얻었습니다. 그리고 이 7%에 해당하는 사회적 고립의 유형을 살펴봤더니
경제적인 어려움, 그리고 사회활동 참여의 어려움, 그리고 일상생활이 무너지는 어려움, 그리고 이제 좀 이렇게 주변 사람들과의 관계 어려움, 이 네 가지의 어려움을 갖고 있다는 것을 분석을 통해서 확인을 할 수가 있었고, 이 네 가지 그 요인에 해당되는 이제 분석에 쓰이는 변수들을 저희가 이제 AI한테 공부시켜서 이런 것들을 활용해서 사회적 고립을 측정해라라고 하는 그 기준을 사전에 마련을 했습니다. 근데 요게 조금 저희가 하면서 느꼈던 게 전체 서울 청년하고 다음에 두 번째는 경계선 지능인만 대상으로 조사를 했었어요. 요거 저희가 조사한 건 아니고 사전에 조사된 자료를 원데이터를 받아서 분석을 했는데 전국의 경계선 지능인이라고 이제 불리우는 청년들한테 조사를 했을 때는 앞에서랑 조금 맥락이 다르게 나타났어요. 첫 번째는 사회적 고립에 이제 처한 청년일지라도 집이 그렇게 경제적으로 어렵지는 않았습니다. 그러니까 경계선 지능인 친구들은 주로 부모님하고 같이 살고 그리고 부모님이 좀 경제적으로 많은 지원을 해주면서 넉넉한 삶을 살 때 굳이 밖으로 나가지 않고 고립된 생활을 하고 있다는 것을 확인할 수가 있었고요. 두 번째는 비슷했습니다. 이 친구들의 가장 큰 어려움은 일상생활이에요. 내가 매일 씻고 매일 건전하게 밥을 먹고 그리고 건전하게 매일매일 밖에 나가서 일단 밖에 나가서 운동을 해야 되는데 그런 일상생활이 잘 되지 않는다는 것을 알 수 있었고요. 세 번째로는 나 스스로 문제를 해결하는 문제 해결 능력 점수가 상당히 낮은 것을 확인할 수가 있었습니다. 네, 어쨌든 이런 기초자료 분석을 바탕으로 AI한테 학습을 시켜서 사회적 고립 지수를 만들고 그 고립 지수와 사회적 고립의 유형에 따라서 솔루션을 제공하라고 AIB라는 중간에 AI 에이전트를 활용해서 이 친구를 이제 공부를 시켰고요. 공부시키고 나서 명령을 했습니다. 사회적 고립의 유형은 아까 살펴봤던 네 가지야. 그리고 너무 어렵게 하면 안 되고 20개의 문항으로 그리고 학생들이 우리 알기 쉬운 그런 문제를 내야 돼. 그리고 솔루션을 제공할 때는 밈센터에서 제공하고 있는 서비스들을 제공해줘 라고 저희가 입력을 했습니다. 그리고 거기서 나온 서베이 퀘스천들이 우측에 있는 서베이 퀘스천들입니다. 예컨대 친구나 동료들을 얼마나 자주 만나나요? 혹은 하루에 일과는 어떻게 보내나요? 이런 쉬운 질문들로 누구나 쉽게 대답할 수 있는 이제 퀘스천을 20개 만들었고요. 이거에 대해서 응답을 하고 나면은 여기 우측에 보이는 것 같이 이제 그 사람의 사회적 고립에 대한 점수가 스코어링돼서 나오고 사회적 고립의 유형이 네 가지 유형에 따라서 나오게 됩니다. 그래서 뭐 이 사람은 예를 들어서 사회활동 점수는 어떻고 고립형 생활의 리스크는 높고 그리고 뭐 예컨대 이럴 때는 이제 사회적 고립 지수 점수가 아주 높기 때문에 밈센터의 어떤 서비스를 이용해 보세요라고 우측의 예시와 같이 이제 커스터마이즈된 서비스가 나온다고 볼 수 있겠고요. 그리고 여기 보시는 이렇게 좀 이렇게 단계별로 그래서 처음 3개월에는 어떤 이제 이렇게 활동을 해보고 그 다음 6개월은 어떤 활동을 해보고 그 다음 6개월은 어떤 활동을 해보세요 라고 저희가 이렇게 서비스를 제공을 하고 이 서비스 이용에 대한 유저 익스피리언스에 대한 또 설문지를 만들어서 조사를 하게 됐습니다. 네, 드디어 마침내 파일럿 테스트를 나갔습니다. 파일럿 테스트는 이제 노원구에 위치한 유센터라고 또 있어요. 유센터 가서 여기에 있는 경계선 지능인들을 대상으로 실제로 저희 이제 학생들과 함께 나가서 이 AI 서비스를 써보고 이제 그 유저 익스피리언스에 대한 이제 그 이렇게 응답도 받아봤는데요. 이거를 써본 이제 경계선 지능인 친구들이 팩폭이다. 여러분들 팩폭 영어로 하니까 이렇게 팩저택 막 이러는데 그리고 팩폭이었다. 너무 나의 상태를 잘 찝어주었다. 그리고 무엇보다 AI가 너무 이용하기 쉬워서 나에 대해서 이렇게 고민해 주어서 고맙다. 그리고 20대 청년을 대상으로 했기 때문에 이 친구들의 가장 큰 어려움은 직업을 찾는 것들 혹은 직업을
유지하는 것들, 그런 것들이다라는 것들을 저희가 조사를 통해서 확인할 수가 있었습니다. 그런데 데이터 분석을 해봤어요. 비록 10명의 데이터를 분석을 했지만 AI 솔루션을 한번 저희가 이제 10명 조사 데이터를 가지고 해봤는데도 재현율이 너무 낮았어요. 그리고 스코어링이 저희가 생각했던 것보다 좀 왔다 갔다 하게 저희는 40점 만점으로 줄 거라고 예상을 했는데 그게 아니고 점수도 어떤 사람은 1점에서 5점 정도를 쓰고 어떤 사람은 1점에서 2점 정도를 쓰고 이런 식으로 AI가 내준 솔루션이나 점수의 일치성이 굉장히 낮은 것을 확인을 할 수 있었습니다. 그것 때문에 다시 한번 돌아가서 AI를 다시 한번 학습시키고 어쨌든 저희가 그 AI가 가지고 있는 한계를 극복하고자 여러 가지 다시 한번 인풋을 넣어서 이제 좀 재현율을 높이고자 노력을 했고요. 어쨌든 그럼에도 불구하고 그 스콜링이 되어서 나오는 블랙박스의 영역은 정확하게 저희가 이 친구가 어떻게 이 점수를 내는지 어떻게 이 솔루션을 내는지를 알기 어려워서 아무래도 그 설명 가능한 AI가 더 필요하지 않나라고 생각을 하게 되었습니다. 네, 어쨌든 저의 이 경험을 통해서 사회에서는 관심 받지 못하는 그런 이제 경계선 지능인을 대상으로 사회적 고립을 예방하기 위한 AI 에이전트 서비스를 저희가 도입해봤다는 의미가 있을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 고민할 거리들이 있었던 것 같아요. 저희가 꽤나 초반에 개입했다고 생각했는데도 AI가 엉뚱한 대답을 내놓은 경우들이 10명 중에서도 있었잖아요. 이런 것처럼 휴먼 인 더 룹이 과연 어느 포인트에 우리가 들어가야 하는지 그런 고민이 있었고 또 그 레그 베이스드 시스템에서 아무래도 이 친구가 실시간으로 변화하는 복지 서비스나 그런 이제 사회복지에 관련된 아주 다변화하는 상황을 잘 반영할 수 있을지 그런 한계점들도 여전히 남아있다고 생각을 하게 되었습니다. 네, 그래서 발표는 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 이상 제가 계속 한국말로 하겠습니다. AI가 제 말을 번역 중일 거라고 통역 중일 거라고 생각이 되는데 제가 하는 영어보다 AI가 훨씬 나을 거라는 믿음 하에 저는 한국말로 하겠습니다. 그 세 분의 발표를 들었고요. 이제 첫 번째 연재께서는 그 일본의 그 롱텀 케어 시스템이 굉장히 큰 데이터베이스를 가지고 있고, 그래서 그 데이터베이스에서 롱텀 케어를 언맷 니즈를 가지고 있는 분을 프리딕트해서 사전에 개입할 수 있는 그런 활용을 말씀하셨고, 이제 두 번째 연자분께서는 우리나라의 마이 헬스 앱을 통해서 여러 개 그러니까 프래그멘트드 돼 있는 RWD죠, 리얼월드 데이터를 통합을 해서 개인이 자신의 데이터를 통합적으로 본인의 에이전트인 의사나 보건의료인에게 전달해서 효과적으로 건강관리를 할 수 있게 해보자라는 그런 사업에 대해서 소개를 해주셨고, 세 번째 연자께서는 실제 경계성 지능 장애를 가지신 분들을 대상으로 에이전트를 이용해서 AI 에이전트를 이용해서 그분들의 소셜 아이솔레이션을 예측을 하고 좀 도와주는 그런 기능을 AI를 사용해서 한번 활용해보는 그런 연구를 소개해 주셨습니다. 일단 제가 몇 가지 드릴 질문이 있지만 일단 플로우에서 이 세 가지 굉장히 재미있는 주제를 이제 들으셨는데 플로우에서 이제 질문하실 사항들이 있으실 것 같아요. 그걸 먼저 듣고 더 진행을 해보도록 하겠습니다. 혹시 질문 제안 뭐 이렇게 주시면 좋을 것 같습니다. Can I speak in English? Sure. Oh, okay. AI is a technology. It should be used to help people, not to hurt people. Have you heard about this? AI is used to hurt and use the pain first. So hurt and pain. It means like you must feel pain in order to appreciate goodness. So what's happening now is AI has been used to hurt people instead of hurt first, destroy first, then heal. So that means that
they are trying to find what's happening. So they use the AI to reconstruct what's happening. Like, for example, these conditions or these situations. And then they first heard, and after the victim respond, then this a few group of people will find the solution. Oh, this is hurting you, so we are going to heal, and so that's why we are hurting you, and then you must have feel pain, and they use it technologically on social media. All right, that's. Is there any specific presenter that you like to hear the answer to your question, or It's is just it in general. in general comment? Yeah. So my point is, AI should be used to help, not to hurt. Yeah. Whether it's a mental health or it's a physical. Right. Yeah. So all right. if I understand the comment correctly, I hope, the comment is emphasizing smart use of AI to improve our overall welfare and the mental health, rather than using AI as a tool to, I don't know, tool to attack people. I don't. So I think her comment is overall is a claim that we should AI as a smart tool rather than I don't know what's the alternative terms for it. Anyway, Yeah, the attack is attack is too strong word to me. Right. digitally attacked. Sure. Thank you for your very interesting presentations and for your good research. I'm working with the United Nations Reproductive Health Agency, and I think sometimes we are observing that there are gender bias inherent in the AI design. And you mentioned, some of you, that you controlled for the gender variable. But I wanted to ask, across the different presentations, if you did find some findings, and if you can elaborate on the gender-related dimensions, and also if you have any comment on how we can address that gender bias, especially in AI. Thank you. Maybe Dr. John? 한국말로 하셔도 돼요. 두 질문 모두 굉장히 어려운 질문이라고 생각을 합니다. AI가 사람을 해치지 않도록 쓰이도록 하는 것이 저희가 휴먼 인 더 루프의 가장 큰 이제 목적이겠죠. AI의 개입이 어느 시점에선가 이제 AI가 쓰일 때 사람의 개입이 어느 시점에선가 반드시 들어가서 점검을 통해서 AI가 사람을 해치거나 혹은 부정적인 영향을 주지 않도록 노력하는 것이 굉장히 중요할 것 같고, 그게 최근에 아주 강조되고 있는 휴먼 인 더 루피라든지 혹은 설명 가능한 AI라고 생각을 합니다. AI라는 블랙박스가 어떤 일을 할지 모르기 때문에 이걸 화이트박스로 바꾸자라는 것이 최근의 주장이고요. 그럼으로써 AI가 자신도 모르게 사람을 위해할 수 있는 요소를 줄여나가자는 것이 최근의 트렌드다라고 생각을 해주시면 좋을 것 같습니다. 두 번째는 젠더에 대한 젠더 바이어스가 AI에 있지 않을까, 혹은 이거를 줄이기 위한 노력이 있지 않을까라는 의미로 저는 생각을 했는데요. 이제 이게 물론 그 오픈 AI 이렇게 저희가 흔히 쓰고 있는 제너럴 AI의 그 종류마다 다르겠지만 실제로 우리가 아주 자주 쓰고 있는 AI 뒤에서 그 사전에 AI를 학습시킬 때 그런 이제 젠더 바이어스를 줄이기 위한 노력을 실제로 한다고 합니다. AI 학습을 시킬 때. 그래서
그런 용어를 쓰면은 젠더 바이어스가 있을 수 있으니 쓰지 말라. 그런 학습을 사전에 시켜서 최대한 젠더나 인종이나 혹은 지역에 따른 그런 이제 바이어스가 응답에서 나오지 않도록 사전에 상당히 주의를 주고는 있다고는 합니다. 하지만 이게 테크놀로지에서는 그렇게 노력할 수 있지만 저희가 AI를 학습시킬 때 주는 수많은 정보들 내에 어쩔 수 없이 젠더 바이어스가 있다면 그것이 AI가 어떤 대답을 할 때 자기도 모르게 he를 먼저 대답한다든지 자기도 모르게 이제 좀 어떤 젠더의 프리퍼런스가 높은 쪽으로 응답을 할 수도 있겠죠. 하지만 기술적으로는 그러지 않기 위해 많은 이제 그 AI 이렇게 만드는 기술자들이 노력하고 있다. 저는 그렇게 알고 있습니다. 네. 네, one more question. Thank you all very much for your presentation today. I have one question related to the security of AI training. So I wonder for My Health in Korea, and when you're taking data from, national health insurance or just all of the health records, or these records in Korea, I'm wondering for the patients how the AI training is going to take their data and what, as AI advances and as there's starting to be these third-party accesses and, open source artificial intelligence platforms, which I think can be very great for the benefit of, people's health. But I wonder what potential questions need to be asked about the protection of the information of the patients and bioethics. And this is my question. 네. 질문 감사합니다. 지금 현재 저희가 갖고 있는 거는 빅데이터를 가지고 있는 형태로 국가에서 운영을 하고 있습니다. 그래서 이게 뭔가 보안을 들어왔을 때는 굉장히 이중 보안 형식으로 해서 데이터를 그 운영하는 측도 그 데이터를 볼 수가 없게 되어 있고요. 그건 기술적인 문제인 것 같습니다. 그래서 저희 그 ISMP라고 해서 그 보안을 처리하는 그런 시스템이 굉장히 규격화되어 있고 그 규격화를 한국인터넷진흥원에서 저희가 쓸 수 있는 그런 것들을 다 이제 예방 차원에서 이제 보안 관리를 하고 있습니다. 그리고 이제 개인 정보이기 때문에 내가 다른 사람들에게 제공을 하고자 할 때는 반드시 개인의 동의가 필요합니다. 그래서 개인 동의하지 않은 정보는 갈 수가 없고요. 그 동의를 기반하되 공공에서 수집하고 있는 자료에 한해서 이제 정보가 가고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 네. 하나 더 질문 받을까요? 저도 질문할 게 몇 개 있는데 저는 AI도 이제 관심인데 그 빅데이터가 이제 제 관심 분야이기도 해서 그러니까 이게 정부가 나서서 혹은 그 여러 가지 그 민간 기업들도 이제 흩어져 있는 굉장히 프래그먼티드 데이터를 인테그레이션해서 이제 여러 가지 서비스를 제공을 하죠. 근데 제가 항상 궁금했던 것은 그렇게 인테그레이티드 데이터를 사용하는 개인은 과연 누구인가? 굉장히 저는 소수가 아닐까라는 그런 평소에 의문을 갖고 있어요. 그래서 정작 우리가 이런 그 디지털 갭을 그러니까 디지털 갭이 생길 거라고 우려하고 그 갭을 극복하기를 바라는 population은 굉장히 vulnerable population, aged person or people with disability 이런 분들일 텐데 그 분들이 과연 이런 그 인테그레이티드 데이터 시스템을 활용하고 계신가? 그리고 현재 우리의 그런 노력이 그분들을 타겟으로 하고 있는가라는 그런 의문이 있어서 혹시 이제 그런 분들의 그러니까 우리가 지금 관심 있어 하는 그런 그 저는 취약계층이라는 말 상당히 조심스러운데 그러니까 그분들에 대한 뭐 활용도 이제 특별한 타겟 스페시픽한 어떤 애플리케이션이라든지 이제 그런 게 있는지 좀 궁금합니다. 네, 이제 지금 의료 마이데이터라고 하는 걸 국내에서 하고 있는 건 크게 두 가지 서비스로 나뉠 수 있는데 공공이냐 민간이냐 차이입니다. 사실 공공에선 서비스를 제공하기보다는 데이터를 수집해서 이것들을 활용해서 민간에서 활성화될 수 있도록 하는 것들이 중심이 돼야 된다고 사실 민간
분야에서는 이렇게 주장을 하고 계시거든요. 근데 그렇다면 민간 서비스에 내가 가입을 해야 되고 그 가입에 대한 비용과 그 서비스에 대한 구독료를 지불을 해야 합니다. 그럴 경우 이제 서비스를 이용할 수 있게 되는데 공공에서마저 이런 서비스 기본적인 정보라든지 이런 것들을 이제 서비스하지 않는다면 아까 말씀하신 대로 이제 정말 내가 접근하고 싶은 사람들이 이제 접근할 수 없는 그런 상태가 됩니다. 그래서 계속 이 부분은 논의가 되고 있고요. 그 특정한 누군가에 대한 그런 그 어플리케이션, 그 취약계층을 위한 어플리케이션은 사실 없지만 민간에서는 굉장히 서비스에 대한 다양화, 그 질환이라든지 뭐 보건이나 복지가 필요한 부분에 대한 거에 타겟팅을 하고 있고 공공에서는 그런 타겟팅조차 들어갈 수 없다면 그럼 공공에서 보여줄 수 있는 거는 적어도 나의 정보는 내가 가지고 병원에 갈 때 의사결정을 할 수 있는 권한을 주자라는 데 목적을 가지고 있습니다. 그래서 나의 정보에 대한 나의 권리를 주장할 수 있고 이 권리를 가지고 의사결정을 하는 데 있어서 나도 참여할 수 있다라는 부분으로 이제 그런 철학을 통해서 시작이 됐다라고 이제 이해해 주시면 될 것 같고요. 아마 이런 서비스들이 굉장히 활성화가 된다면 그 이후에는 아마 이런 타겟팅들이 점점 더 확대되지 않을까라고 생각을 해봅니다. 네, 저희 지금 딱 2시가 됐고 아마 다음 세션이 바로 이어질 건가 봐요. 뒤에서 이렇게 기다리고 계시는 것 같은데 더 질문들이 있으실 것 같긴 한데 이번 세션을 마치고 혹시 연자들께 그 닥터 킴을 포함해서 연자들께 궁금하신 분들이 현장에 있으신 분들은 직접 질문을 해주시고 이메일 해주시고 그렇게 하면 될 것 같습니다. Thanks everyone. This is the let's just close this session and we'll 제가 그 한국말로 할게요. 이메일 하시거나 저희 질문해 주시기 바랍니다. 감사합니다.